श्रीमान श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान कर भाई अपन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय डिजायर ब्रिंग्स ए मूवमेंट ऑफ impatient effort. Desire brings a movement of impatient effort. ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଣାର୍କ ନଗରର ଦେବୀଦତ୍ତ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଦେବୀଦତ୍ତ କରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେବୀଦତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। पाठचक्र संचालक स्वतः श्रद्धेय कमल भाई एवं ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा समस्त भाई बाबा सश्रद्ध नमस्कार। विषय वस्तु आम जहाँ रखीचे आज डिजायर ब्रिंग्स ए मूवमेंट ऑफ इम्पेशेंट इफोर्ट। प्रायतः आम जानूँ डिजायर कहले जो कामना वासना को बुझाऊँ प्रकृत में केमिति भाव से आम मानकर उद्यम को बा आम मानकर प्रचेष्टा भितर किभली गोटे धैर्यहरा भावटे प्रवेश करूची। आमे लक्ष्य करिबा सी आमर साधारण जीवन कथा हो बा आध्यात्मिक जीवन योग साधना बाटर कथा हो। साधारण जीवन में आम लक्ष्य करुचु जे जो जगह आमर कामना वासना रहुची बा जोठी आम भितर गोटे अत्यधिक आग्रह रहुची गोटे जिनस प्रति से आम मानकर चेष्टा को बा आम मानकर उद्यम को केमिति आम मान भितर धैर्य हरार अवस्था सृष्टि कर दूची। जल्दी केमिति हे जिवो आम भितर से धैर्य रहुनी जे स्वाभाविक धारा रे से घटनाटी घटिबो सेथिबे आमे आउ अपेक्षा करि पारुना साधारण जीवन क्षेत्र में घटुची। किंतु एठी आमे जो आलोचनाटी करिबा एठी साधारण जीवन क्षेत्र को नै कि नुहे विशेष करी आमे फोकस करिबा हमर आध्यात्मिक जीवन रे आमे जो साधना बाटर जाउचे सेठी आम भितर किमिति गोटे अधर्जर भाव केतेबेला सृष्टि होउची आउ ये जो कामना से किमिति आम भितर प्रवेश करी आमको धैर्यहरा करुची ता फल कौन सब आम भितर असुविधा होउची मानक सिंधुकर रचनावली को लेकर आम आ भीतर को प्रवेश करवा। माँ कहते डिजायर बा कामना कहले तार गोटे स्पेशल भाइब्रेशन अच्छी गोटे विशेष स्पंदन आम भीतर से तैयारी कर व्हिच हैज ए क्वालिटी ऑल इट्स ओन तार गोटे निजस्व गुण मध्य अछि एवं एई कामना सृष्टि हबार पछाड़े मेनी कजेस अनेक गुड़ाए कारण अच्छी ता भितर मात्र तीनोटी कारण उपरे माँ विशेष गुरुत्व दौरान कहते जे थास्ट फॉर समथिंग किछि गोटे पाइबा पई आम भितर तृष्णा गोटे पिपासा नीड फॉर समथिंग किछि गोटे जिनसर आवश्यकता को अति मात्रा अनुभव करवा एवं तार पिछा लगिबा अटैचमेंट टू समथिंग किछि गोटे जिनस प्रति अत्यधिक मात्रा रे आसक्त हवा यही प्रधानतः तीनिटा जो मुख्य अपरेंट कजेस एटा ही रहुची कामनार पछाड़े एवं जेतेबेले एई गुडाक आमको गोटे मोशन भितर को नौची गोटे गति भितर को नौची सेतेबेले से गतिटा गोटे प्रकार डिजायर गति रे परिणत होची एवं सेठू आरंभ होची तार सबु विभिन्न प्रकार जो कार्य एई जो देखिबा आमे डिजायर ये आमे ये जो माँ जो तीनोटी कथा कहले आस्क फॉर समथिंग नीड फॉर समथिंग अटैचमेंट फॉर समथिंग ये आमर
এই ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେବେ ଇଏ ପଛଆଡେ ଏଇ କାରଣ ଥାଇକରି ଯୋଉ କାମନାଟି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ତାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜାୟାର ଅପନ୍ ଲିଡ୍ସ ଇଦର ଟୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଫୋର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଛଆଡେ ରହିଲା, ତିନୋଟି କାରଣ, ପ୍ରଧାନ କାରଣ ପଛଆଡେ ରହିଲା ଏବଂ କାମନାଟି ଗୋଟେ ମୋସନ, ଗୋଟେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସିଏ କୁଆଡେ ପରିଚାଳିତ କଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଫୋର୍ଟ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଭାବରେ ଲାଗି ପଡିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମିନିଂ ଅଫନ୍ ମଚ୍ ଲେବର and a limited fruit with strain। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ଏଥିରୁ ହେଇପାରେ କଣ ନା ଗୁଡାଏ ଶ୍ରମ, ମଚ୍ ଲେବର, ଲିମିଟେଡ ଫ୍ରୁଟ, ସୀମିତ ଫଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଲିମିଟେଡ ଫ୍ରୁଟ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ କମ ଫଳ, ସୀମିତ ଫଳ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଫୋର୍ଟ ହବ, ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଫେଲ୍ୟୁଅର ହେଇଗଲା, ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହେଲା, କମ ଫଳ ମିଳିଲା, କିମ୍ବା ଯଦି ବିଫଳ ହେଲା, ଆଉ ବାଧା ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଲା, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅର୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯଦି ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଏବଂ ଯଦି ବିଫଳତା ସେଥିରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଅବସାଦଟିଏ ତିଆରି ହେଲା, ଡେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସି, ଡିସବିଲିଫ, ଅବସାଦ ତିଆରି ହେଲା, ଅବିଶ୍ୱାସତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ବିଦ୍ରୋହ, ରିଭୋଲ୍ଟ। ଇଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ସେ ନେଇଯାଏ ଆମକୁ ଡିଜାୟାର। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ନେଲା କଣ ନା ଏକ୍ସେସ୍ ଇଫୋର୍ଟ। ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଫୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କଣ କଣ ହବ? ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଫୋର୍ଟ ଦେଲେ ଗୁଡାଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କମ ଫଳ ପାଇଲ, ମିଳିଲା, କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ବିଫଳତା ହେଲା, ତାହେଲେ ଅବସାଦ ଆସିଲା, ଅବିଶ୍ୱାସତା ଆସିଲା, ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଗଲା। ଅର ଏଲ୍ସ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରେ, or else it leads to pulling down the force, କିମ୍ବା ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆକର୍ଷି ଆଣିବା ପାଇଁ, କେମିତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି, ମୋ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି କାମନାର ପଶ୍ଚାତରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ମେନି କଜେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଜେସ୍, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ: thirst for something, need for something, attachment for something, attachment to something। ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଶକ୍ତି ଆସିବ ତାହେଲେ କାମ ଆମର ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି that can be done, ହେଇପାରେ, but except yogically strong experience it is not always। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଗିକ ଅନୁଭୂତି, ଉପଲବ୍ଧି ଏଗୁଡାକ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଚେତନାରେ ଅଛୁ, ନା ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ନାହୁଁ, ନା ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, it is not always safe to pull down the force। ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା, ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ଇଏ ନିରାପଦ ନୁହେଁ।
ନଟ୍ ସେଫ୍, ନଟ୍ ସେଫ୍। କାହିଁକି ସେଫ୍ ନୁହେଁ, ତାର ବି ଦିଟା କାରଣ ବତଉଛନ୍ତି। Because it may lead to a violent reaction. ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ତରକୁ ବା ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନୁ, ଯୋଉ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ବା ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସେସ୍, ଆମେ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଡାଉନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଅର୍ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ମିକ୍ସଡ ଫୋର୍ସେସ୍ which the sadhaka is not experienced enough to distinguish from the true one. ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଆକର୍ଷିତ କରିକି କାହାକୁ ଡାକିଲି, କିଏ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଡିଭାଇନ, ଅସଲ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ବା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ, ତାକୁ ବାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଯିବା। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇପାରେ, or else it may substitute the sadhaka's own limited power of experience or his mental and vital constructions for the free gift and true leading of the divine. କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ଲାଗିବ, ଆମେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପରିଚାଳନା, ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ପାୱାର, ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇଟାଲ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ପାୱାରକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲି, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ଜବକି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଭାଇନର ଗାଇଡାନ୍ସ, ଡିଭାଇନର ଲିଡିଂ, ଡିଭାଇନର ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ ହଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ନେଉ ଯେ ଆମ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ। এই କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, desire brings a movement of impatient effort and a reaction of disappointment and revolt when difficulty is felt and the immediate result is not there. ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଧା, ଅସୁବିଧା ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବା ଫଳଟି ତାତ୍କାଳିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳେନି, ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଦେୟାର, ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ କାମନାଟି ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଇଏ କଣ କରେ, ଆମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହାରା କରେଇ ଦିଏ। ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେନି। ବାଧା ଆସୁଛି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛୁ, ହଉଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ। ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚକ କଥା ବୋଲି, ଏକଦମ ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଦେଖୁଛୁ, ଇମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଆମକୁ ଲାଗୁନି ହେଲା ଭଳି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ଇଫୋର୍ଟର ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଉଛି। ଚେଷ୍ଟାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ରିଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ଡିସଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଏଠି ବି ସେୟା ହେଉଛି, ନିରାଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲାନି, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି, ଫଳ ମିଳିଲାନି, କାହିଁକି ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏତେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ଆହୁରି ପରେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ ଆସ୍ପିରେସନ, ହାୟର ଫର୍ମ ହଉଛି ଡିଜାୟର ର ଆସ୍ପିରେସନ। aspiration should be not a form of desire। ଆମ ଭିତରର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମନାର ରୂପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଅଭିପ୍ସାଟି କେମିତି ହବ ଆମ ଭିତରେ, ବଟ୍ ଦି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନର ସୋଲ୍ସ ନିଡ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ। ଇନର ସୋଲ୍ସ ନିଡ୍, ଆମ ଭିତର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ଯାହା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ, କାମନା ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ସେଟେଲ୍ଡ ୱିଲ୍, ଏବଂ ସେ ଆସ୍ପିରେସନଟା କେମିତି ହବ, ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ଡ, ପୁରା ଦୃଢ ଏବଂ କ୍ୱାଇଟ୍, ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କାହା ପ୍ରତି, ଟୁ ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ସିକ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦୃଢ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ରହିବ। ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନର ସୋଲ୍ସ ନିଡ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଭିତରୁ, ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଟା ହବ ଆସ୍ପିରେସନ। ଆସ୍ପିରେସନଟା, ଆସ୍ପୃହାଟା ଆମର କାମନାର ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ନବାନି। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ପରେ ଶ୍ରୀନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ ସାଙ୍ଗରେ କାମନା ବା ଆସ୍ପିରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଜାୟର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ, ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର, ଏଥିରୁ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମିକ୍ସଚର, ନଟ୍ ଇଜି ଫର ଏନିୱାନ୍। ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଏ ଆସ୍ପିରେସନ ପଛଆଡେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଡିଜାୟର ଗୁଡାକ ପଶିକି ଯିବ, ମିଶିଯିବ, ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନଟ୍ ଇଜି ଫର ଏନିୱାନ୍। କିନ୍ତୁ when one has the will to do it, କଥା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟି ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ଥା, ଉପରୁ ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ପରମ ଭଗବତ କରୁଣା। ଏଠି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, when one has the will to do it। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି, ତାପରେ by the help of the sustaining force, ତାପରେ ସେ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ କୃପାର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ, ମାଙ୍କ କୃପାର ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କାମନା ସହିତ ଆସ୍ପିରେସନ ବା ଆସ୍ପୃହାର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଏ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏବଂ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ
आस्पिरेशन गोटे जगह अच्छी विल गोटे जगह अच्छी देयर इज ए प्लेस फॉर विल देयर इज ए प्लेस फॉर आस्पिरेशन संकल्प करिबा एवं अभिप्सा करिबा तार स्थान अच्छी किंतु देयर इज नो प्लेस फॉर डिजायर कामना बासना पे कौन स्थान ना आउ जदि सेठी जदि कामना बासना पशिला ताहले आउ ता संगे जो जिनस गुड़िक आसबार कथा अटाचमेंट डिमांड क्राविंग जाको आम कहूँ आसक्ति गोटे दाबी गोटे आकांक्षा तापरे क्षमतार अभाव वांट ऑफ इक्वालिटी बड़ जिनस गोटे आउ गोटे बड़ जिनस सरो आट नॉट गेटिंग न पाइले गोटे दुख हवा जिते डिमांडटा रहे अटाचमेंट रहे डिजायर रहे से न पाइले दुख हुए दुख कौन रिभल्ट भी हुए आम जहाँ देखिले किंतु एस्पिरेशन जेहेतु प्रकृत एस्पिरेशन पछाड़े एगुड़ाक रही कहीं ना गोटे जिनस हूँ अंतरात्मार जो आवश्यकता को जो अनुभव करुच्ची तार पाइला न पाइलार दुख कहीं रही आउ एगुड़ाक सब यही जिनस गुड़ाक जो अटाचमेंट आसवा डिमांड क्राविंग वांट ऑफ इक्वालिटी सरो आट नॉट गेटिंग यही जिनस गुड़िक एगुड़िक केबे हेले आम स्पृहणीय नुह ऑल दैट इज ऑन योगिक बोली सुन एगुड़िक जोग धारा केबे हेले कौन स्पृहणीय नुहे तेणु से कहते डिजायर हैज नो प्लेस से one should be satisfied with what one gets जड़े जहाँ पाऊँची जी माँ का पाखर आसूची से जड़े संतुष्ट हवा दरकार ताहले आम कह कौन आम जी पाइले से संतुष्ट ही रही नाई स्टिल एस्पेयर एंड स्टिल एस्पेयर क्वाइटली जहाँ पाइले संतुष्ट हवा अधिका जो आस्पृहा करवा शांत भाव विदाउट स्ट्रगल स्ट्रगल करवानी पिछा दौड़ानी भिड़ी आने को पाइबापी व्याकुल होकर सीमित नुहे क्वाइटली विदाउट स्ट्रगल फॉर मोर टिल ऑल हैज कम टिल ऑल हैज कम यहाँ मत कहते सब जाक आसवाई समस्त किसी अधिकारी हवापाई आम आस्पायर करवा जी मिलूची से संतुष्ट हवा उचित वन शुड बी सैटिस्फाइड विथ व्हाट वन गेट्स एगुड़ आम बहुत आवश्यक रही एमती कि ये आम भितर जो कह गले गोटे प्रकार स्थिरता आन गोटे समतार भाव आन एवं आम भितर जो रिजेंटमेंट चेंज होगा हम ना फॉर मोर टिल ऑल हैज कम नो डिजायर नो स्ट्रगल कामना रही कि संघर्ष रही स्ट्रगल कर रही कौन एस्पिरेशन आस्पृहा विश्वास आउ ओपननेस मां प्रति निजक खोली धरवा यही तीन जिनस एवं ता सहित मिशीज कौन ना कृपा मां कृपा एंड द ग्रेस ये तीनो जिनस यदि रहा आम पाखे आस्पृहा रहा फेथ रहा ओपननेस बा मां प्रति खोली धरवा ये भावटी रहा कामना रही कि संघर्ष रहा ताहले ग्रेस टी आम पाखे रहा एवं आमे एक कथा जानी रखिबा
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ୱାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହବା ଅବସ୍ଥା, କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଭାଇଟାଲ, ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଆସୁଛି, ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ଡିସ୍କ୍ୱାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆସିବ, ଇମ୍ପେସେନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଛି, ଯୋଉଗୁଡା କି ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଉଠି ଆସିକିରି ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୁ ଭାଇଟାଲ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ଅସଲ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଆସ୍ପିରେସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାନେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆମେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଆସ୍ପୃହାଟି ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ତା ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ ପଶିକିରି ଆମକୁ ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା ଆମ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଟା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କେତେବେଳେ ଏଟା ତିଆରି ହଉଛି, ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଜମ୍ପସନ ଆମର ସବୁଥିରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧନ ହଉଛି ଆମର ମନ, ତେଣୁ ମାନସିକ ଧାରଣା, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଜମ୍ପସନକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆମର ମାନସିକ ଧାରଣା କଣ ହଉଛି, ଦି ୱାର୍କିଂସ ଅଫ ନେଚର ଅଟ୍ ଟୁ ବି ମୋରାଲ। ନେଚରଟା ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରକୃତି ମାତା, workings of nature ought to be moral and proceed according to an exact morality of equal justice। ଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏସବୁ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା, ନୀତି ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା ଏବଂ ଯାହା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତି କରୁଛି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋରାଲିଟି, ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ, ସମାନ ନୈତିକତା, ୟାର ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ସ୍କ୍ରପଲସ୍ ଇଭେନ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଲ ଅଫ ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କଲା, କିଏ ଠିକ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଖୁବ ନିୟମନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରପଲସଲି ପ୍ରକୃତି ସେଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା, କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର କରିବ ଭଲ କାମ ପାଇଁ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ ତାର ଅପକର୍ମ ପାଇଁ, କିମ୍ବା at any rate a result according to a human idea, କିମ୍ବା ଫଳ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆମର ହିସାବରେ, ହ୍ୟୁମାନ ଆଇଡିଆ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଏମିତି କାମଟି ହବା କଥା, ଏଇଟା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛି ଏ ଭାବଟି। ଏବଂ ଏବେ ଏମିତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ପଛଉନା ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ, କେତେଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି, ମା ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ମତେ ଭଲ ପାଇଲନି, ତାକୁ ଦେଲ ମତେ ଦେଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ନେଚର ଇଜ ନନ୍ ମୋରାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଟା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ
सब अरेंजमेंट्स करिछि सब जिनसर जो संरचना चली नॉन मोराल ये नैतिक अनैतिक कथा नहीं शी यूजेस फोर्सेस एंड प्रोसेस शक्ति को से व्यवहार करती विभिन्न शक्ति को विभिन्न धारा को व्यवहार करती मोराल इमोराल एमोराल माने नैतिक अनैतिक एवं एमोराल नैतिकतार बाहर नैतिकता बहिर्भूत ये सब जिन को व्यवहार करती पेल मेल फॉर वर्किंग आउट हर विकनेस गोटे एकदम निर्दिष्ट या एमती कम कले एमती आम गोटे धारा गोटे रखी दूसु स्क्रपलसली से करेंगे मैथमेटिकल लॉ फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट एति जने कला माने एति निश्चित भाव में एभली अपकर्म पाइब इमिति भाव में प्रकृति काम करेनि विश्व प्रकृति भितर एमिति मोराल मोराल इमोराल ये जिन ना सी मोराल इमोराल एमोराल नैतिक अनैतिक नैतिकतार बहिर्भूत जिनस ये सब को पेल मेलली व्यवहार करे वर्किंग आउट अवर बिजनेस तेनाली एगुड़ा आम आरोप कर आम भितर आसे विद्रोह आसे रिएक्शन आसे ये आसे नेचर इन हर आउटवर्ड एस्पेक्ट्स सीम्स टू केयर फॉर नथिंग तार बाह्य दिगरु जब देखा विश्व प्रकृति सीम्स टू केयर फॉर नथिंग एक्सेप्ट टू गेट थिंग्स डन कामटी हवा दरकार से कौन है कौन नहीं कोटा केते भांगीगला कोटा केते ध्वंस होगला कोठी कौन होगला केयर्स फॉर नथिंग से किछि तार खातिर न ताकू दरकार गेट थिंग्स डन आउ तार गभीरतर दिग देखा यहाँ तार आउटवर्ड एस्पेक्ट विश्व प्रकृतिर गभीरतर दिगटी रही जो काम करुच्ची आज ए कॉन्शियस स्पिरिचुअल पावर सी हूँ गोटे सचेतन आध्यात्मिक शक्ति एवं नेचर इज कॉन्सर्न विथ द ग्रोथ by experience the spiritual development of the souls she had in her charge तार जो गभीरतर दिगटी रही प्रकृति जो विश्व प्रकृति आम भीतर जो काम करुच्ची गभीरतर भाव कौन करुच्ची ना तार डिस्पोजल में जो सोल गुड़ को दि जाए सोल्स शी हैड इन हर चार्ज तांको दायित्व रे जो आत्मा गुड़िक सब अच्छी सेमानकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट केमिति हबो तामाने आमे माने प्रत्येक तांकर सेही रेडियस भीतर अछि तांकर से राडार तळे आमे अछि से देखुछन से सेति भी कंसर्न विथ द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट माने आध्यात्मिक विकास केमिति हबो बाय एक्सपीरियंस विभिन्न अनुभूति देती तेणु से अनुभूति गुड़ी को आमको से दौरान आने एवं से क्षेत्र में कौन होची आ गोटे जिन कौन प्रवेश करुच्ची दिस सोल्स देमसेल्व्स हैव ए शेयर इन द मैटर घटनाटी ऊपर वस्तुटी ऊपर ये जो आत्मा गुड़िक कनसर्न होकर अच्छा जो कनसर्न आत्मा गुड़िक तार चार्ज अच्छी से किसी कहबार अच्छी से कहते कौन कहते ना सेमानकर जो कहबाटा होची भल लोक गुड़ाक सब ये सफर कर ऑल दिस गुड पीपल लैमेंट एठी माने जो माने मंद आचरण कर पुरस्कृत होती हाँ आउ भल लोक जो माने गुड पीपल आर विजिटेड विथ सच मीनिंगलेस सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स भल लोक मैंने एमती सब बाधा असुविधा दुर्भाग्य दुख जंत्रणा यार भितर सब पड़ी रोच कथा कहूँ किए से ना आम मान सब कहूँ सोल्स जो मैंने इट्स अच्छा प्रकृति आम मैंने जो कम कर काम कर विश्व प्रकृति काम कर
ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଏବଂ ବାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇକରି ଆମେ ଆମର ବିକାଶ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇଆ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆର୍ ଦେ ରିଅଲି ଭିଜିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ by an outside power or by a mechanical law of कर्म? ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ଲୋକମାନେ good people are visited with meaningless sufferings, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାହାରର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧାନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧାନ, କର୍ମର ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧାନ, ତାରି ଫଳରେ କଣ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? एकथा कौन एमती संभव नुहे? इज इट नॉट पॉसिबल दैट द सोल इटसेल्फ हैज एक्सेप्टेड एंड चूजन दिस थिंग्स? एटा कौन आमे कहि परिबानी कि एटा खाली आमे कहबा जे दुख जंत्रणा वेदना कष्ट सफरिंग दुर्भाग्य ये सब गुड़ाक आसुची तांकर गोटे बाह्य शक्ति तांको आनिकी पकई दूची तांको ऊपर किंबा तांको कर्मर गोटे यांत्रिक विधान जो मेकानिकल लॉ ऑफ कर्म ता फल से भोगुचंदी। एटा कोन संभव नुहे कि इज इट नॉट पॉसिबल दैट द सोल इटसेल्फ हैज एक्सेप्टेड एंड चूजन? तांकर निजर आत्माटी एई जिनिस को एई भली घटना बळी गुडी को बाछिची निर्वाचित करिची दिस थिंग्स as part of its development in order to get through the necessary experience। अनुभूति नेसेसरी आवश्यक अनुभूति पाई तांकर आत्मा एई भली अवस्था गुडी को निर्वाचन निजे निजे बाछिची बोली कहीं कहबोनी टू हेव थ्रू तार भीतर भी कि जीव तार भीतर तार रास्ता से अनुसंधान करिवो even at the risk of the cost of much damage to the outer life and the body, even at the risk or the cost of much damage to the outer life and the body, बाह्य जीवन एवं शरीर प्रति मध्य जो डैमेज तार जो क्षति आघात at the cost of that damage सेथिपई मध्य से करूची आत्मा तार से भया निर्वाचन कर कहीं कहबनी। एवं जोटा ग्रोइंग सोल आम भीतर अच्छी टू द ग्रोइंग सोल जे विकासशील आत्माटी आम भीतर अच्छी टू द स्पिरिट विदिन अस आम भीतर जो आत्मा रही मे नॉट डिफिकल्टीज ऑब्स्टैकल्स अटैक्स बी ए मीन्स ऑफ ग्रोथ। आमे कोन एक कथा कहि परिबानी कि जे जो बाधा विघ्न गुड़ाक जो आसूची जो डिफिकल्टीज जिते सब प्रतिबंधक सब आसूची जिते सब बाह्य आक्रमण सब आसूची एमाने सब मीन्स ऑफ ग्रोथ एमाने हमको विकास रे गोटे गोटे साहाय्य करूछंती एडेड स्ट्रेंथ हम स्ट्रेंथ को आहुरी बढ़ाई होछंती एनलार्ज्ड एक्सपीरियंस एमाने हमर अनुभूति को आहुरी विस्तृत करूछंती ट्रेनिंग फॉर स्पिरिचुअल विक्ट्री आध्यात्मिक विजय पे हमको प्रस्तुत करूछंती ट्रेन करूछंती प्रशिक्षित करूछंती बोली आमे कथा कहि परिबानी कि एक कथा से कहउछंती आमे एको केबे हेले गोटे मियर क्वेश्चन ऑफ पाउंड्स शिलिंग्स पेन्स ऑफ रिवार्ड्स खाली आमे बा रिट्रीब्यूटरी मिसफॉर्चून खाली माने हमको पुरस्कृत करिबा किंबा हमको प्रतिशोध नहीं कि आम उपर दुर्भाग्य गुड़ाक आनिबा एई भली भाबरे आमे एको विचार करिबा नाही। आउ एई भली भाबरे आमे जो विचार करूछु एई थरु आसुची आम पाखकू आम भितरे गोटे कामना वासना एई थरु आम भितरे सृष्टि होची गोटे रेस्टलेस इफोर्ट आमे बुझी पारुना किंतु बारंबार सचेतन करुछंती श्रीरविंद जे आमे निश्चित भाबरे आम भितर जो जेतिकी आलोक आम पाखरे अछि वी मस्ट एक्ट फॉर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर लाइट्स इन ईच केस।
ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କାମ କରିବା ଫର ଦି ବେଷ୍ଟ। କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାନି, କି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଓଭର ଇଗରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ solution of these problems can only come, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଫରୱାର୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଟ୍। ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଧିକ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେତିକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖକୁ, ସମାଧାନର ବାଟ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, they will not arise, ସେଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହବନି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବନି। କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହବନି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବା, ଯୋଉ ଭିଜନରେ କି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଅବଜର୍ଭ whether it is really well done or not, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଆମ ଯୋଉ ଜୀବନର ଗତିପଥ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଛୁ ବା କରିପାରିନୁ, এইটাକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ ଦ ଆନନ୍ଦ ଅଫ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଫର ଦି ମଦର। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦିତ କରିବା, ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ ଦି ଆଇ, ମୁଁ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା। ଯଦି ଏଇଟି ଭଲ ଭାବରେ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ୱେଲ୍ ଡନ୍, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଡ୍ ଇଟ୍। କାମଟି ଯଦି ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି। ଏବଂ your only part was to be a good or a bad instrument। ଆମର ଯଦି କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି, ଆମେ ଆଇଦର ବ୍ୟାଡ ଗୁଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛେ, ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଇପାରିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ହେଇଛେ। ଏତିକି ହିଁ ଆମର କେବଳ ମାତ୍ର ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ରହିଛି, ହାଉ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଡିଜାୟାର। ଆମେ ଏଇ କାମନା ବାସନା ଭିତରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଶେଷ କଥାଟି ଦେଖିନେବା, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ ସାଧକ ମଷ୍ଟ ବି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ and the mother to find his right way, which need not be that of his neighbor। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କେବେ କରିବାନି। ଆମ ନିଜେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ, ଆମର ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଅନ୍ତର ଯୋଉ ଇନର ସୋଲ୍ ଏବଂ ମା, ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ରାଇଟ୍ ୱେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମର ସାଙ୍ଗର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନ ହେଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଚ୍ ହାଜ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ସାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସାଧନାର ଧାରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦରକାର, 3-4ଟି ଜିନିଷ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓପନନେସ୍, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା।
ଯେତିକି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଖୋଲି ଧରିବା ସେତିକି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ପଶିକିରି କାମ କରିବାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ସେଇଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ ବା ଆଉ କୋଉ କାମନା ବାସନା ପଶିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଥଲ ପୁଥଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟେଡି ଆସ୍ପିରେସନ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଯୋଉଟା କି କ୍ୱାଇଟ ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଉଦ୍ବେଳନ ନଥିବ, ଦୃଢ ଏବଂ ଗଭୀର ଶାନ୍ତ କ୍ୱାଇଟ ଷ୍ଟେଡି ଆସ୍ପିରେସନ, नो ओभर इगरनेस, ये जो अति आग्रह अति व्यग्रता से गुड़ाक जमी आम भर न रहे जिन गुड़िक आमको डेविएट करती आमको कामना वासना आड़ टाणी नहीं जाती। चियरफुल ट्रस्ट एंड पेशेंस सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा भाई भाई मैंने आस्था चियरफुल ट्रस्ट माँ को ऊपर माँ अच्छा एवं से ही मते परिचालना करुछंती तेणु आउ किछि प्रति मोर आउ किछि प्रति बा कहा प्रति कौनसी भी किछि मोर ना तो आकर्षण ना तो कौनसी ताको प्रति मोर अटेंशन किछि भी रहबो नाही। चियरफुल पूरा खुशी सहित हर्ष उल्लास सहित एंड पेशेंस, चियरफुल ट्रस्ट चियरफुल पेशेंस, धैर्य थी से धैर्य भितर आनंदर भाव थी उल्लासर भाव थी से अवसाद आसु न कि व्यग्रता आसु न कथा गुड़ी को आम मन रखा और आपको ही नहीं आपको जीवा ताहले आम भितर आम मानकर प्रचेषा भितर से कामना वासना पशिबार सुजोग पाइब नहीं। आउ कामना वासना जदि न पशिला आमर जो उद्यम से उद्यम धैर्यहारा केबे हेले हेबो नहीं। समस्त को अशेष धन्यवाद, समस्त को नमस्कार, वंदे मातरम, दिव्यजन को जय हो माँ। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज श्रीबिंद पाठ्यचर्या को समाप्त हुआ। मा 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 मा